جی محترم جناب انوار الحق کاکڑ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، بلوچستان حکومت کے ترجمان ہیں اور کافی ان کی خدمات ہیں، بلوچ عوام کے مسائل کو اچھی طرح سے وہ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جی سر، آپ یہ بتائیے کہ بلوچستان کے اندر جو امن و امان کے مسائل ہیں وہ تو جو ابھی جو صورتحال ہے اس میں تو ہمیں کافی بہتر نظر آ رہی ہے کہ امن و امان کے مسائل کسی حد تک بہتر ہو گئے ہیں، لیکن غربت اور پسماندگی یہ جو ایک مسئلہ ہے یہ ابھی تک حل نہیں ہو پایا۔ جب بھی غربت اور پسماندگی کا نام لے جاتا ہے تو نظریں بلوچستان کی طرف اٹھتی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچ عوام کو پسماندہ اور غریب رکھنے میں کن لوگوں کا کردار ہے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے جی، جہاں تک غربت اور پسماندگی کا تعلق ہے وہ قسمتی سے پچھلے چند صدیوں سے ہمارا خطہ جس طرح کی صورتحال سے سیاسی اور معاشی طور پہ رہا ہے، اس میں لمبی تاریخ ہے اس کے پسماندگی کی اور غربت کی۔ انگریز سامراج کے دور میں بھی سیٹلڈ انڈیا یا یونائٹڈ انڈیا کا جو مرکزی حصہ تھا، کلکتہ ہو گیا، بمبئی ہو گیا، وہ لاہور، یہ علاقے زیادہ ڈیولپ تھے، اور جو ٹیریٹریز تھی یہ بہت قدرے اپنے ڈیولپمنٹ سے دور رہی۔ پوسٹ انڈیپینڈنس پیریڈ میں جب پاکستان کی تشکیل ہو گئی، بدقسمتی سے یہ چیزیں اسی طرح رہی اور اربن اورینٹڈ ڈیولپمنٹ ہماری رہا رہی۔ کوئٹہ تو آپ کو بلوچستان کے اندر تھوڑا سا ڈیولپ نظر آئے گا، لیکن پورا بلوچستان کوئٹہ نہیں ہے۔ بلوچستان کوئٹہ شاید ایک 3% حصہ ہے۔ زمین کے اعتبار سے، حجم کے اعتبار سے آبادی کافی ہے ہمارے شہر کی، لیکن پھیلا ہوا ہے جو باقی رورل اور انٹرنل بلوچستان ہے اس میں ترقی کی رفتار بہت سست روی کا شکار رہی ہے۔ اس میں ریاست کے مختلف ادارے جو ہیں ان کا بھی کردار رہا ہے، سیاسی قیادتوں کا بھی اس میں ظاہر ہے بہت حد تک کردار موجود رہا ہے، اور ہمارے جو کم معاشی وسائل ہیں وہ بھی ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے۔ جی اچھا، یہ بتائیے کہ جو ایم این ایز ہیں، جو ایم پی ایز ہیں، ان کو حکومت کی طرف سے، جو ریاست کی طرف سے ترقیاتی فنڈز بھی ملتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ترقیاتی فنڈز وہ عوام پر خرچ نہیں ہو پاتے؟ نہیں، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ عوام پہ خرچ بالکل ہی نہیں ہو پاتے، لیکن ہاں اس پہ جو طریقہ کار ہے اس پہ بحث ضرور کی جا سکتی ہے، اس پہ زیادہ ٹرانسپیرنٹ اور مزید اکاؤنٹیبلٹی اس پروسیس میں لایا جا سکتا ہے۔ وہ بھی ایٹ لیسٹ جو کنسیو ہوتے ہیں پروجیکٹ پیپرز پہ سارے وہ پرو پیپل ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ کس حد تک اس میں امپلیمنٹ ہوتے ہیں اور کس حد تک کے فوائد وہاں تک پہنچتے ہیں، اس کا ایک فالو اپ پروسیس بھی ہونا چاہیے۔ جی بالکل۔ اچھا یہ بتائیے کہ جو بلوچ عوام ہے وہ ریاست سے ناراض ہے؟ سب تو نہیں، لیکن یہ دنیا کے سامنے خبریں آتی رہتی ہیں، جیسے کہ ابھی آپ نے جنیوا میں بھی دیکھا کہ وہاں فری بلوچستان کے نام سے اشتہار بھی لگے۔ تو یہ جو ایسے لوگ ہیں، یہ جو ایسے عناصر ہیں، کیا یہ ریاست سے باغی اس لیے ہوئے ہیں؟ کیا ان کو غربت کی وجہ سے باغی ہوئے ہیں، پسماندگی کی وجہ سے باغی ہوئے ہیں؟ نہیں جی، میں اس خیال کے ساتھ بالکل متفق نہیں ہوں، اور یہ بالکل مس لیڈنگ اسسمنٹ ہوگی کہ پہلے تو بلوچ عوام ریاست سے نہ باغی ہوئے ہیں نہ ریاست سے ناراض ہیں۔ بلوچ عوام ہے کون؟ آپ کے جو سامعین اور ناظرین ہیں، پہلے یہ تو پتہ ہونا چاہیے ہماری 1,10-20 لاکھ کے قریب آبادی ہے، اس میں اگر 60% بھی ہم اپنے بلوچ بھائی لے لیں تو لگ بھگ بھی کوئی 60 لاکھ کے قریب افراد کا ایک مجموعہ ہے ہمارے صوبے میں۔ ان میں سے اگر لگ بھگ 250 افراد یورپ میں اور کینیڈا میں اور آسٹریلیا میں بیٹھ کے یہ دعویٰ کرنے کہ ہم بلوچ عوام کی نمائندگی کرتے ہیں، تو دعویٰ تو انسان کوئی بھی کر سکتا ہے، دعووں پہ دنیا تسلیم نہیں ہوتی ہے کسی بھی شہر کی، اس کے کچھ اپنے آبجیکٹو ریزلٹس ہوتے ہیں، کچھ آبجیکٹو پیمانے ہوتے ہیں، وہ اگر پورے نہیں ہوتے کوئی بھی تسلیم نہیں کرتا۔ یہ ہمارے یہاں بڑی ایک آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں 25 خلیجی کی تحریکیں ہندوستان میں چل رہی ہیں اور وہاں کے لوگ بھی
लाखों और हजारों की तादाद में कह रहे हैं कि हमें नई मुमलिकतें बना देनी, लेकिन किसी ने नहीं बल्कि हिंदुस्तान से नाराज हैं या इनके बागी हैं या नहीं है, वो उनको डिसमिस कर देते हैं। तो 250 अफराद न बलोचों की नुमाइंदगी करते हैं न ये बलोच के रिप्रेजेंटेटिव हैं। बलोचों की नुमाइंदगी वहां पर बैठी एक सूबाई हुकूमत है, वहां पे कौमी असम्बली के नुमाइंदगान हैं, वहां पर सेनेट पाकिस्तान की सेनेट में उनकी नुमाइंदगी है, और वो अपने अपने लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और उनमें से कौन नाराज है और कौन बागी है? कोई भी नहीं। जी चलें, ये तो आपने वाज़े बात कर दी कि जो नाराज़ हैं या जो बागी हैं उनका बलोच अवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन ये बताइए कि हुकूमत की तरफ से, आपने इससे पहले ये भी कहा कि हुकूमत की तरफ से जो फंड्स हैं वो किसी हद तक जो है वो अवाम को मिल जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम ये भी देखते हैं कि इस वक्त भी बलूचिस्तान के अंदर बिजली का एक बहुत बड़ा इशू है और सेहत के हवाले से भी बड़े मसाइल हैं। और अगर हम बात करें तालीम की तो सिर्फ़ और सिर्फ 8 यूनिवर्सिटियाँ बलूचिस्तान में हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये इनको सामने रखकर हम क्या कह सकते हैं कि बलोच अवाम को पूरे के पूरे हुकूक दिए जा रहे हैं? देखें, जब आपने 8 यूनिवर्सिटियों का तस्करा किया, आपको पता होना चाहिए कि इनमें से जो 6 यूनिवर्सिटियां हैं तो पिछले 8-9 साल में बनी है या 10 साल में जी। ये आखिर ग्रेड आयत दुरुस्त आयत जो स्टेप्स लिए गए हैं कम हो सकते हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन ठीक है जी। मैं आपको फिर बताता चलूं कि रूरल पाकिस्तान के मसाइल यकसां हैं। बलूचिस्तान में बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो फाटा में भी हैं, जो गिलगित बल्तिस्तान में भी हैं, इंटीरियर सिंध में भी हैं, जो सदर्न पंजाब में भी हैं। हमारे यहाँ कैपेसिटी के संजीदा इश्यूज हैं, हमारे यहाँ रिसोर्स मैनेजमेंट के बड़े संजीदा इश्यूज हैं। ये कोई यूनिक नहीं है बलूचिस्तान के हवाले से, चाहे वो सेहत के हवाले से हैं, चाहे वो तालीम के हवाले से। लेकिन इन चीज़ों को बुनियाद बनाकर आप किसी भी माशरे में तशद्दुद के हक में बदलाव तो नहीं दे सकते। ये नहीं हो सकता कि अगर सेहत के मौके कम है या तालीम के मौके कम है तो सदर्न पंजाब के लोग उठकर जो है ना वो कल सिंधियों को मारना शुरू कर दें या लाहौर के बासियों को मारना शुरू कर दें। कोई मजहब माशरा इसको तस्लीम नहीं करता, ये हमें करना चाहिए। जी अच्छा काकर साहब, ये बताइएगा कि हुकूमती सतह पर, आप चूँकि सूबाई हुकूमत के तर्जुमान भी हैं, हुकूमती सतह पर बलोच अवाम के लिए ऐसे कौन से तरक्याती या प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं कि मुस्तकबिल में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि बलोच अवाम भी खुशहाल हो जाएंगे? देखें, बलूचिस्तान की हुकूमत उनके पास इस वक्त एग्रीकल्चर के हवाले से, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, पानी को, जैसे पिछले दिनों कच्ची कैनाल का बुकी के जिले में वो एंट्री उसकी हुई है और अब वहाँ से बहुत ज़्यादा ज़राअत की एक्टिविटी इंशाल्लाह मुस्तकबिल में नज़र आएगी। लगभग 7-8 लाख एकड़ ज़ेर काश्त आ जाएगा। इस तरह के प्रोजेक्ट्स हुए हैं। माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से कुछ एक्सप्लोरेशन हुई हैं जिससे सूबाई हुकूमत की रेवेन्यू जनरेशन उम्मीद है कि बढ़ेगी। ग्वादर का पोर्ट और उसमें अगर बेहतर साजी हुई, जो कि इंशाल्लाह हम लोग लगे हुए हैं, उसकी जो रेवेन्यू जनरेशन में हिस्सा सूबाई हुकूमत खाएगा वो अपने आवाम के फलाह बहबूद के लिए खर्च करने के लिए उनके पास ज़्यादा वसाइल आ देंगे। तो उम्मीद ये रखी जा रही है कि मुस्तकबिल करीब में बलूचिस्तान में आम अन्नास की फलाह के हवाले से और पीपल इक़दाम के हवाले से बहुत सारी चीज़ें लोगों को नजर आएंगी। अच्छा, आखिर में कागर साहब ये बताइएगा कि बलूचिस्तान की जो आवाम है, पूरे बलूचिस्तान के अंदर अमन व अमान की क्या सूरत हाल है? मौजूदा हुकूमत ने ऐसे कौन से इकदाम किए हैं कि जिसकी वजह से दहशतगर्द जो है अब बलूचिस्तान के रास्ते से फ़रार हो रहे हैं, और जो बैरूनी मुदाखलत है, चाहे वो ईरान के रास्ते से, अफगानिस्तान के रास्ते से, वो किस हद तक रुक पाई है? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से ये किसी भी रियासत का, किसी भी हुकूमत का एक बुनियादी जिम्मेदारी ये है कि वो जिन इलाकों पे उसका तसल्लुत है, जिन इलाकों पे हुकूमत कायम है, उन इलाकों के अमन और अमान की जिम्मेदारी जो है उसकी अव्वलीन तरजीह और अव्वलीन जिम्मेदारियों में से। हमारे यहाँ भी मुख्तलिफ पैरामेडिकल जो फ्रंटियर है, पुलिस है, लेडीज है, इन दोनों फोर्सेस की मदद से दावा हमारा ये है कि 95% हमने अमन व अमान के मसाइल तक काबू कर दिए। 5% मसाइल अभी भी होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, और गाय बगाए ऐसे वाक़
کھو جاتے ہیں، دہشت گردوں کے حق میں جاتے ہیں اور ہمیں نقصان ہو جاتا ہے. لیکن اس کے بھی ہم ڈٹرمنڈ ہیں، پلاننگ موجود ہے حکومت کی. انشاءاللہ امید ہے کہ 6 مہینے سے سال تک ہم اس پوزیشن میں ہوں گے، ان وقت میں جتنے بھی عناصر ہیں ان کا بھی خاتمہ. جی بہت شکریہ انوار الحق کاکڑ صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا.